प्रिय छात्र, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है इसके अंतर्गत अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, भाषा की बात और परियोजना कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखें। अबे अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत प्रश्न देखिए। प्रश्नों के उत्तर बताइए। भारतीयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है? భారతీయుల గురించి కవితలో ఏం చెప్పబడింది? ओके, इसका आंसर देखिए, इसका जवाब देखिए। భారతీयों के बारे में कविता में क्या बताया गया है? మనకి మంచి మార్క్స్ రావాలి, బైకి బై రావాలనుకుంటే ఇలా ఏ ప్రశ్నకైనా ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ రాస్తే బాగుంటుంది। పరిచయ్ అంటాం మనం దీన్ని। यह प्रश्न जिस देश में गंगा बहती है कविता पाठ से दिया गया है। इसका कवि श्री शैलेंद्र कुमार है। वे हिंदी के फिल्मी गीतकारों में प्रमुख है। विवरण देखिए। इस गीत में मातृभूमि, भारत देश की महानता और भारतवासियों के उच्चतम गुणों का सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। संसार में भारत का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भारत देश में पवित्र सुरगंगा बहती है। ऐसा पवित्र देश के लोग भी महान चरित्र वाले हैं। उनके दिल पवित्र और निर्मल हैं। उनके होंठों से सदा सच ही निकलता है। अतिथि सत्कार भारतवासियों का जन्मसिद्ध गुण है। इसका पालन वे जी जान से करते हैं। कभी लालच में पड़कर ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के बजाय जो थोड़ा भाग्य से मिले उसी से संतुष्ट होने वाले हैं। चाहे कितने भी भेदभाव रहें, सब मिलजुल कर प्रेम से रहना वे अपना धर्म मानते हैं। निष्कर्ष, इतने उत्तम गुणों का संसार भर में आदरणीय स्थान है। यही बात आज सारे विश्व में फैली है। कविता में यही बताया गया है। इसका अर्थ तो आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भारत में बहने वाली कुछ नदियों के बारे में बताइए। उत्तर देखिए। भारत एक विशाल और पवित्र देश है। इस देश में अनेक नदियाँ बहती हैं। इन नदियों का पानी भारतीयों के लिए अति पवित्र है। इन्हीं के कारण भारतीय लोग सुखमय जीवन बिता रहे हैं। ऐसी नदियों में ये प्रमुख हैं। पहला देखिए, गंगा। गंगा भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। इसे सुरगंगा कहते हैं। इसका जन्म पवित्र हिमालयों में स्थित गंगोत्री में हुआ है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ब्रह्मपुत्र। यह नदी हिमालयों के तिब्बत में पैदा होकर असम में से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। भारत में तो ये 725 किलोमीटर ही बहती हैं। बोले तो ये హిమాలయాల్లోని టిబెట్లో ఇది పుట్టిందన్నట్టు ఈ నది। అస్సాం నుండి బంగ్లాదేశ్ వైపు వెళ్తుంది ఈ నది। మన భారతదేశంలో 725 కిలోमीटర్లు ప్రవహిస్తుంది। ओके, गोदावरी देखिए। यह भारत में पूरब की ओर बहने वाली बड़ी नदी है।
यह महाराष्ट्र प्रांत के नासिक और त्रियंबक के यहाँ पैदा हुई। ఈ నది భారతదేశంలో తూర్పు వైపు ప్రవహించే నది, పెద్ద నది అన్నట్టు. తూర్పు వైపు ప్రవహించే నదులలో పెద్ద నది. నెక్స్ట్ చూడండి, कृष्णा महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाटियों में महाबलेश्वर के यहाँ पैदा हुई। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ओके, ये सेकंड प्रश्न का उत्तर है। देखिए एक बार। नेक्स्ट पंक्तियाँ पढ़िए, भाव बताइए। अपना किसी से वैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ। దీని భావం చూడండి. हमें किसी से दुश्मनी है मत समझो, మనకి ఎవరితోని శత్రుత్వం ఉందని అనుకోకు, ఎవరిని శత్రువులాగా భావించకు అని. दुनिया में किसी को पराया मत समझो. ఓకే, జగ్ మే కిసి కో గైర్ మత్ సమझो. గైర్ అంటే పరాయి. ప్రపంచంలో ఎవరిని కూడా నువ్వు పరాయిలాగా అనుకోకు, అందరూ మన వాళ్ళే. తుమ్ పడో ఔర్ దూసరోంకు పడావో. ఆప్ పడో ఔరోంకు పడావో అంటే నువ్వు చదువుకో, ఇంకొకరిని చదివించు. హర్ ఘర్ మే జ్ఞాన జ్యోతికో జలావో. ఓకే, ప్రతి ఇంట్లో జ్ఞానజ్యోతి అంటే జ్ఞానం అనే జ్యోతిని వెలిగించు అంటే అందరూ విద్యావంతులు అయ్యేలాగా కోఆపరేట్ చేయి, సహకరించు అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం. దీనికి అర్ధగ్రాహ్యత ప్రతిక్రియలో మనం ఇక్కడ 2 బిట్లు తర్వాత చెప్దామని నేను ఆపాను. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి. కవితకి ఆధార పర్ ఉచిత క్రమ దీజియే. దీని ఆధారంగా ఉచిత క్రమంలో పెట్టాలంట, తెలుసు కదా పిల్లలు, చెప్పండి. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है. ये सेकंड है. हम उस देश के वासी हैं. ये थर्ड है. जिस देश में गंगा बहती है. ये फोर्थ है. ఓకే, ఇది మీరు ఈజీగా చేసుకోగలగాలి నేను చెప్పముందుకే. చూడండి, భావ से संबंधित कविता की पंक्तियाँ लिखी. हम सब मिलजुल कर रहते हैं. దీనికి సంబంధించిన భావం ఏంటి? మిల్జుల్ కే రహో और प्यार करो అనే పద్యం ఉంది కదా, దాంట్లో అన్నట్టు. దాని లైన్ చూడండి. मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही तो रहती है. ఓకే, ఈ లైన్లు, ఈ 2 లైన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి. हम ईमानदारी से रहते हैं और तोड़े में गुजारा करते हैं. ఈ భావం ఏ లైన్లకు సంబంధించింది చూడండి. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. ఈ 2 లైన్లు రాయాలి. ఓకేనా? అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత చూడండి. मिलजुल कर रहने से क्या लाभ है. కలిసిమెలిసి ఉండడం వల్ల లాభాలేంటి? मिलजुल कर रहने से हमें बहुत लाभ है. देश के विषय में देखें तो शत्रु को आसानी से हरा सकते हैं. मिलजुल कर रहने से प्रेम भाव बढ़ती हैं. लोग शांति से जीवन बिता सकते हैं. हर काम में सफलता पाई जाती है. देश की उन्नति होती है. కలిసిమెలిసి ఉండడం వల్ల మనకి ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. దేశం విషయంలో చూస్తే శత్రువులని మనం ఆసానిసే అంటే ఈజీగా వాళ్ళని ఓడగొట్టవచ్చు. ఎందుకంటే కలిసికట్టుగా యుద్ధం చేస్తే బలం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అంటే వాళ్ళని ఎదిరించగలుగుతాం ఈజీగా. మిల్జుల్ కర్ रहने ప్రేమ భావ పడతీ హై. కలిసిమెలిసి ఉండడం వల్ల ఒకరిపైన ఒకరికి ఒక ప్రేమ సోదర భావం అనేది పెరుగుతుంది. దానివల్ల గొడవలు రావు. లోగు శాంతిసే జీవన్ బితా సక్తే హై. అందరూ శాంతియుతంగా జీవితాన్ని గడపవచ్చు. ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. ఓకేనా? అప్పుడు దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 2వ ప్రశ్న చూడండి.
आप अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? మీరు మీ అతిథితో ఎలా వ్యవహరిస్తారు? मेहमान का अर्थ है अतिथि। अतिथि हमारे लिए भगवान की प्रतिमूर्ति समान है। अतिथि का सत्कार भारतीय लोगों का जन्म सिद्ध गुण है। ऐसे अतिथि की भलाई या अतिथि को खुश रखने के लिए अपनी हानि की भी परवाह नहीं करने वाले हैं हम। अतिथि सत्कार को ही परम धर्म मानकर जी जान से अपनी उसकी सेवा में निमग्न होते हैं। इसका अर्थ देखिए, మెహమాన్ అంటే అతిథి. అతిథి మనకి దేవుడితో సమానం, మనకి అంటే భారతీయులకి. అతిథిని సత్కరించడం మన భారతీయుల జన్మతో వచ్చిన గుణం, మన సహజ సిద్ధ గుణము. అలాంటి అతిథికి మంచి చేయడం కోసం మనకేమైనా పట్టించుకోకుండా వాళ్ళని సంతోషంగా ఉంచడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. అంటే ఎలా? ఇప్పుడు ఒకటే మంచం ఉంది, కింద పడుకుంటే మనకు భయం అవుతుంది కదా, అప్పుడు అతిథికి మంచం ఇచ్చి మనం కింద పడుకుంటాం. అంటే అతిథికి ఆ విధంగా సత్కారం చేస్తామన్నట్టు. మనకి హాని అయినా పర్వాలేదు, అతిథి మంచిగా ఉండాలి అనే భావనకి నేను అర్థం చెప్తాను. ఓకే, అతిథి సత్కార్ को ही परम धर्म मानकर जी जान से उसकी సేవా మే నిమగ్న होते हैं. మనం మనస్ఫూర్తిగా వారికి సేవ చేస్తాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. इसका భావ अपने శబ్దం में लिखिए. అంటే ఎక్కువ దురాశ లేదు మాకు, ఉన్నంతలో సర్దుకుంటాం. దీని యొక్క భావం ఏంటి చూడండి. इस पंक्ति का भाव इस तरह है कि भारतवासी कभी ज़्यादा कमाने के लालची नहीं होते. भाग्य से जो कुछ मिला उसी से तृप्त होकर जीवन बिताने वाले हैं. ఈ పద్యం యొక్క ఈ భావం ఏంటంటే, ఈ లైన్ యొక్క భావము, భారతీయులు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ సంపాదించాలి, నాకు ఎక్కువ సంపద కావాలి అని ఆశించారు. దొరికిన వాళ్ళ అదృష్టం కొద్దీ, వాళ్ళ భాగ్యంలో ఎంత దొరికితే అంతే, నాకు ఇంతే ఉంది, ఇంతే రాసి పెట్టుంది అని అనుకుంటారు కదా, అలా భావించి ఉన్నంతలో తృప్తిగా సంతోషంగా జీవిస్తారని ఇక్కడ కవి చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈ బిట్ देखिए. देशभक्ति भावना पर 4 पंक्तियों की कविता लिखिए. ओके, 4 बोला तो मैं 8 लिखे, आप लोग 4 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते. देखिए, देखो बच्चों यह झंडा प्यारा, तीनों रंगों का मेल सारा, रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपना अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे हैं यह सदा महान. नेक्स्ट ई बिट చూడండి. इस गीत में आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी, क्यों? ఈ పద్యంలో మీకు ఏ లైన్ మంచిగా అనిపించింది, ఏ మాటలు మంచిగా అనిపించినాయి, ఎందుకు అనేది రాయాలి. చూడండి. यह गीत भारत की महानता बताने वाला है. इसमें भारतवासियों के उत्तम गुणों पर प्रकाश डाला गया है. उनमें मिलजुल कर रहो और प्यार करो, ये मुझे अच्छे लगे हैं, क्योंकि विश्व में अनेक देश हैं. उन देशों में रहने वाले अनेक गुणों के लोग हैं, लेकिन भारतवासी सबसे श्रेष्ठ हैं, आपस में प्यार से रहते हैं. ఓకే, చూడండి దీని యొక్క అర్థం చూడండి తెలుగులో. ఈ పద్యంలో మీకు ఏ లైన్లో నచ్చాయని అడగడం జరిగింది. ఓకేనా, ఇది భారతీయుల యొక్క గొప్పతనం చెప్పే పద్యం ఇది. ఇందులో భారతీయుల యొక్క ఉత్తమ గుణాల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది. అందులో మిల్జుల్ కర్ రహో ప్యార్ కరో అనే లైన్స్ నాకు బాగా నచ్చాయి. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు మనలాగా కలిసిమెలిసి ఉండరు. ఇన్ని కులాల మతాల వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉండరు. కానీ మన దేశంలో మాత్రం అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటాం. అందుకే భారతవాసి సబ్సే శ్రేష్ఠ. మనం భారతీయులు అందరికంటే ఎంతో శ్రేష్టమైన వాళ్ళు, ఎందుకంటే అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటారు కాబట్టి. ఇది ఆ బిట్ ఉంది కదా, ఆ బిట్లో ఇస్ గీత్ కా సార్ అప్నే శబ్దం మే లిఖియే.
అంటే ఈ ప్రశ్నకి ఈ పద్యం యొక్క సారాంశం మీ సొంత మాటలలో రాయండి. అంటే దీనికి ఏంటంటే మీరు ఈ अर्धग्राह्यత प्रतिक्रियలో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఉంది చూడండి మనకి, భారతీయోं के बारे में कविता में क्या क्या बताया गया, దీని ఆన్సర్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, అందుకే నేను దీనికి ఆన్సర్స్ చూపించలేదు ఆ బిట్లో కూడా. ఓకే, ఈ విషయాన్ని గమనించుకొని మీరు నోట్బుక్లో రాయండి. भाषा की बात देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए. यह प्लस में, इसमें, उदाहरण यह उपवन है, इसमें फूल है. ఓకే, యహు అనే పదానికి, యహు అనేది సర్వనామం కదా, దీనికి మే అనే కారక చిహ్నం కలిస్తే ఏమైంది, ఇస్మే. యహు అంటే ఇది, మే అంటే లో అనే అర్థం. ఓకే, ఈ రెండు కలిస్తే ఏమైంది, ఇస్మే అంటే అర్థం ఏంటి, ఇందులో. ఓకే, యహ उपवन है, इसमें फूल है. उपवन में फूल रहते ना. नेक्स्ट जो प्लस में. ओके, जो भी सर्वनाम है, जो के साथ में मिलने से क्या हुआ, जिसमें. इसका उदाहरण देखिए, यह मेरी गाड़ी है जिसमें मैं सफ़र करता हूँ. यह मेरी गाड़ी है जिसमें मैं सफ़र करता हूँ. ओके, नेक्स्ट आ बिट देखो, मुहावरे का अर्थ बताइए. जान से प्यारा होना. ముహావరా అంటే జాతీయాలు, అంటే కొంచెం ఉన్నదానికంటే ఎక్కువగా చెప్పబడతాయి అన్నట్టు. దాని అర్థం ఏంటి, బహుత్ ప్రియ హోనా లేదా అధిక ప్రేమ కర్ణ, ఏదైనా ఒకటి రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులో చూడండి, భాషకి ఈ బిట్. नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना समझिए. ఇక్కడ చూడండి, हम भारतवासी हैं, हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है. ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बने हैं, इनमें किसी दूसरे वाक्य का मेल नहीं है. ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं. ओके, అంటే ఇది చెప్పడానికి ముందు ఒకటి, వాక్య రచన అంటే రచనని ఆధారంగా చేసుకొని మనకి 3 రకాలైన వాక్యాలు ఉంటాయి అన్నట్టు. అంటే రాసే విధానాన్ని బట్టి మనకి 3 రకాల వాక్యాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటవి, సరళ వాక్యము, సంయుక్త వాక్యము, మిశ్రిత వాక్యం. ఓకేనా, అవి ఎలా రాస్తాము అంటే వాక్యాలు ఏ వాక్యం రాయాలనుకున్నా ఈ 3 వస్తుంది అన్నట్టు. ఈ 3 కాకుండా మనం వేరే ఏ వాక్యం కూడా రాయలేము. కాబట్టి రాసే విధానాన్ని బట్టి, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 3 भेद हैं. ओके, उसमें पहला क्या है, सरल वाक्य. सरल वाक्य అంటే ఏంటి, ये स्वतंत्र रूप से बने हैं, ఇవి స్వతంత్రంగా ఏర్పడతాయి. అంటే ఒక కర్త, ఒక కర్మ, ఒక క్రియ ఉంటే అది ఒక వాక్యం అన్నట్టు. ఓకేనా, అదేవిధంగా అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణ చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థం. हम भारतवासी हैं. ఓకేనా, हम भारतवासी हैं, ఇందులో దీని అర్థం చూడండి, మేము భారతీయులము. కర్త, హమ్ కర్త, భారత్ అనేది కర్మ, వాసి హే అయితే అందులో ఉంటాము కాబట్టి ఇదేంటి, క్రియ. కర్త, కర్మ, క్రియ. ఈ విధంగా సాధారణ వాక్యాలు, సరళ వాక్యాలు ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, ఈ 3 కూడా సేమ్ అదే విధంగా చదువుకోండి. ఇది మొత్తం మీరు నోటికి గుర్తు చేయాలి. డెఫినేషన్ ఖచ్చితంగా రావాలి. స్కూల్కి వచ్చాక నేను అడుగుతా, ఉదాహరణలతో సహా నోటెడ్ అయి ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है, हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है. हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब एक हैं. इन वाक्यों में 2 सरल वाक्यों का मेल हुआ है.
इस तरह दो वाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं. మీకు ఆ వాక్యానికి ఈ వాక్యానికి ఇక్కడ తేడా తెలిసిపోయి ఉంటుంది. దో సరళ వాక్యం, రెండు సరళ వాక్యాలు కలిసి ఏర్పడితే దాన్ని మనం సంయుక్త వాక్యాన్ని అంటాం. చూడండి, ఇక్కడ హమ్ భారతవాసి హే అని ఉంది, మధ్యలో ఏమొచ్చింది ఔర్ అని రావడం జరిగింది. और भारत देश हमारा है, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है. ఎవరు తీసేస్తే ఏమవుతుంది, దేనికి అది ఇండివిజువల్ సరళ వాక్యం, రెండు సరళ వాక్యాలు అయిపోతాయి, ఇదొకటి ఇదొకటి. ఓకేనా? కాబట్టి ఔర్ అనేది మధ్యలో వచ్చింది, ఈ రెండు వాక్యాలని ఒక్క వాక్యం లాగా చేసింది. కాబట్టి ఇదేంటి సంయుక్త వాక్యం అంటాం ఇలాంటి వాక్యాలను. ఓకేనా? ఔర్ అని వస్తుంది. ఇంకా వేరే కూడా చూడండి, हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్, ఇక్కడ వరకు ఒక వాక్యం, ఇక్కడ వరకు ఒక వాక్యం. ఔర్ అని రావడం వల్ల మళ్ళీ హై పక్కకి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టకూడదు సంయుక్త వాక్యం వచ్చినప్పుడు, ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వాక్యం చూడండి, हम सब भारतीय हैं इसलिए हम सब एक हैं. ఓకే, ఔర్ అనేదే కాకుండా మనకి ఇస్లియే అని కూడా వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ విషయం కూడా గుర్తుంచుకోండి. हम सब भारतीय हैं इसलिए हम सब एक हैं. ये इसलिए निकाल दिए तो इधर एक वाक्य होता, इधर एक वाक्य होता. ओके, ये पूरे तीनों भी डेफिनेशंस पूरे याद हो जाना और उदाहरण भी याद कर लेना. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है. थर्ड का देखिए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. ओके, यहाँ सरल वाक्य के साथ उपवाक्य आश्रित वाक्य का मेल हुआ है. सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं. ఓకే, ఇక్కడ సరళ వాక్యంతో పాటు ఒక ఉపవాక్యం, దాన్ని ఆశ్రిత వాక్యం అని కూడా అంటా అన్నట్టు. ఓకేనా? కలిసి ఏర్పడ్డాయి, అలా కలిసి ఏర్పడిన దాన్ని ఏమంటాం మనం మిశ్రిత వాక్యాన్ని అంటాం. సరళ వాక్యంతో ఉపవాక్యం. ఫస్ట్ ఏంటి సరళ వాక్యం, అది స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. ఓకేనా? అది సరళ వాక్యం. రెండోది ఏంటి, రెండు సరళ వాక్యాలు కలిసి మధ్యలో ఔర్ కానీ ఇస్లియే కానీ వచ్చి ఏర్పడతాయి, ఇదేంటి సంయుక్త వాక్యం. మిశ్రిత వాక్యాలు ఏంటి, ఒక సరళ వాక్యానికి ఇంకొక ఉపవాక్యం అనేది వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఏ విధంగా చూడండి, మెహమాన్ జో హమారా హోతా హే ఓ జాన్ సే ప్యారా హోతా హే. ఓకేనా? ఫస్ట్ లైన్ చదవగా మనకి ఫస్ట్ సగం చదివితే మనకి మీనింగ్ అర్థం కాదు, రెండోది సగం చదివినప్పుడే మనకి దాని పూర్తి అర్థం అనేది అర్థమవుతుంది. ఇది ఎక్కువ శాతం ఈ మిశ్రిత వాక్యాలు అనేటివి పద్యంలో ఉపయోగించబడతాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ హమ్ ఉస్ దేశ్కి వాసి హే, మేము ఆ దేశ ప్రజలము. ఏ దేశ ప్రజలము ఇక్కడ మనకు క్లారిటీ లేదు కదా. ఎప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది, ఈ ఉపవాక్యం జరిగింది. జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హే, ఏ దేశంలో అయితే గంగా అనేది ప్రవహిస్తుందో అంటే ఏంటి భారతీయులం అన్నట్ట అర్థమవుతుంది. పూర్తిగా చదివినప్పుడు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అందుకే దీన్ని ఏమన్నా ఉపవాక్యం. ఓకేనా? ఒకటి సరళ వాక్యం, ఇంకొకటి उपवाक्य అన్నట్టు. ఓకేనా? सरल वाक्य और ये उपवाक्य, दो मिलने से क्या बनते हैं, मिश्रित वाक्य बनते हैं. ओके, नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना पहचानिए. ఇక్కడ ఇచ్చిన వాక్య రచన చూడండి. हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं, ఇది సరళ వాక్య, సంయుక్త వాక్యన, మిశ్రిత వాక్యన, ఈ మూడు మీరు సొంతంగా చేయండి. ఓకే, చాలా ఈజీ. మీకు అర్థం కాకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో మేడం ఇదేంటి అని అడగండి, చెప్తాను. ओके, नेक्स्ट परियोजना कार्य, शैलेंद्र कुमार के इस गीत की कुछ पंक्तियां ही पाठ में दी गई हैं. आप इस गीत की अन्य पंक्तियों का संकलन कर पाठ में दी गई कविता के साथ जोड़कर संपूर्ण गीत का प्रदर्शन कक्षा में कीजिए. ఓకే, మనకి పరియోజన కార్యంలో ఈ శైలేంద్ర కుమార్ గారివి మనకి ఇక్కడ 4 పద్యాలు మాత్రమే ఇవ్వబడ్డాయి. అంటే ఇది ఒకటే కాబట్టి 3 అనుకోండి. ఈ 3 పద్యాలు ఇవ్వబడినాయి. వీటికి ఇంకా ఏమేమి మిస్ అయినాయో నేను
నెంబర్లతో పాటు పెడతాను, చూసుకోండి మీరు. ఇది 1 2 3 అనుకోండి. ఓకే, ఆ తర్వాత నెంబర్ల బట్టి మీరు రాసుకోండి. ఓకే, వీటితో పాటు వీటి మధ్యలో ఆ లైన్లు కూడా యాడ్ చేయండి. వాటి పిక్చర్ నేను పెడతాను, పోయమ్స్ మొత్తం చూసుకోండి. దాని సహాయంతో ప్రాజెక్టు నీట్గా రాసి కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే నాన్న, ఆల్ ద బెస్ట్. మీకు లెసన్ నోట్స్ మొత్తం మంచిగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. నీట్గా రాయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా లెసన్స్ రావడం కోసం మీకు నోట్స్ కూడా తయారు చేసి పెడతాను. ఓకే, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి.